ба барномаи хабари радио Зуди хуш омадед. Ман Шалогул Хоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи имрӯз 31 март ин мавзӯъҳоро дорем. ширкатҳои ҳавоии Тоҷикистону Русия нархи билети парвози дуюмӣ байни Душанбе ва Москваро эълон карданд. бародарамонро раҳо кунед, дархости муҳоҷирони тоҷик аз президент Эмомалӣ Раҳмон дар бораи озодии Иззатамон. Для нас было все. Сейчас мы потеряли своего родного человека, нашего защитника. ва вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон бо ҳамтоёнаш аз Покистону Ҳиндустон дар Душанбе ҳамкориҳои тарафайнро баррасӣ карданд. ширкатҳои ҳавоии Сомон Эйр ва Ютер арзиши билетҳо барои парвози дуюмии миёни Душанбе ва Москваро муайян карданд. Ба ҳамин тартиб нархи билет аз Душанбе ба Москв $349 ва ё муодили тақрибан 4000 сомонӣ муқаррар гардидааст. арзиши билет аз самти Москв ба Душанбе бошад арзонтар, яъне $143 ва ё беш аз 1600 сомонӣ таъин шуд. аз рӯи нақша парвозҳои Сомон Эйр сар аз моҳи апрел ҳар рӯзи сешанбе ва аз Ютер бошад ҳар ҷумъа сурат хоҳад гирифт, вале расман билетҳои парвоз ҳанӯз дар фурӯш нестанд. рӯзи гузашта писари Иззатамон ба радиозодӣ гуфт ки падарашро дар Душанбе дар боздоштгоҳи муваққатӣ пайдо кардааст. дар айни замон дирӯз вакили мудофии ин ҳомии ҳуқуқ иброз дошт ки Иззатамон аз шаҳрвандии Русия маҳрум нашудааст. ба гуфтаи ӯ қарори додгоҳи ноҳияи Твери Москв дар мавриди ихроҷ ба шахси ҳамноми Иззатамон дахл доштааст. дар ин баробар дар шабакаҳои иҷтимоӣ даҳҳо нафар аз муҳоҷирони тоҷик дар шакли флешмоб барои раҳоии Иззатамон наворҳои видеоӣ сабту роҳандозӣ карданд. ҳамкорони мо аз настоящее время дар назди масҷиди ҷомеи Москв аз муҳоҷирон дар бораи ин ҳуқуқшинос пурсиданд. Здесь людям помогал, всем народным таджикам, не только таджикам, всем мусульманам он помогал. Вы обращались лично к нему за помощью? Нет, ребята обращались к нему за помощью. Я еще не успел. Какая помощь, например? Ребята? Ну, он как... Вы знаете, что его сейчас по запросу таджикских спецслужб арестовали и увезли в Таджикистан? Вот что вы про это думаете? Не знаю, что думать по поводу этого еще. Ну, не знаю, ее имя слышал, не знаю, кто это. Он таджик, из Таджикистана. Ну, вот это знаю. Ну, поддерживает мигранты. Больше не знаю. Ну, который на улице остался без документов, ну, помогает, да? Такой человек. Иззатамон? Да. Нет. Ну, я как-то слыхал про Ну него. ладно. Не Ладно, знаю. доброго вам вечера. Он уже на эту Россию все таджики помогли, когда вирус был, помощь привезли, где живет, дети, которые на больнице, деньги собирал на лечение. Он хороший человек был. Он сейчас нету, не знаю, куда он делся, никто ничего не знает. И сейчас его задержали спецслужбы и передали в Таджикистан. Как вы думаете, почему? А я откуда знаю почему? Тогда эту политику я не знаю, сынок. А так из-за того ОМОН знаю, мне тоже помогла за деньгами, за питание, когда вирус здесь был, за всех. Сколько раз я ходил, что захотел, он отдал меня. Вот это знаю. А такой политики я не знаю, сынок. А за что его держали, за что отправили, не знаю. Ну, как вы думаете, чем он мог помешать властям Таджикистана? Ну, как сказать, потому что все таджики на Германия, на Америка, на Россия, все дворники им работают, все вот туалеты убирают, все вот сиделка сидит, а он все Таджикистан из себя взял. Он был для мигрантов все. Он был защитником. Он для нас был все. Сейчас мы потеряли своего родного человека, нашего защитника. Вообще сейчас для нас как будто, для мигрантов, как будто человек, который для нас все, его нету. Поэтому, пользуясь случаем, хотели обращаться к президенту
уважаемому Имамали Рахмону, что человек, который для нас все делает, и до сих пор делал, и в прошлом, и в будущем, и в настоящее время. Как сказать? Он для нас нужным человеком был. Может, для вас какие-то там плохие слова сказал, не знаю. Но За что его могут преследовать? ну, основное могли бы преследовать за пару роликов, за пару критик. Но он конкретно не критиковал никого никогда, ни разу. Но он критиковал по чуточку. Но у него плюс ко всему еще было и предложение, как можно было от таких ситуаций выйти. Как должны работать сотрудники посольства там, и сотрудники всех других там структур. ромёрем ба мавзӯъҳои дигар. Сироҷдин Мурҳиддин, вазири кори хориҷии Тоҷикистон бо вазирони хориҷаи Покистон ва Ҳиндустон дар шаҳри Душанбе мулоқот кард. Ин дидор як рӯз пас аз нишасти қалби Осиё доир шуд ки вазъи Афғонистон дар меҳвар қарор дошт. вазирони кори хориҷии Покистон ва Ҳиндустон ҳам барои ширкат дар ин нишаст омада буданд. ҷузъиёт дар гузориши муллораҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло. ملاقات سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با وزیران خارجه پاکستان و هندوستان جداگانه و پس درهای بسته در بینه وزارت کارهای خارجه برگزار شد. سراج‌الدین مهرالدین بعد از انجام گفتگو با وزیر کارهای خارجه پاکستان گفت که دوشنبه خواهان گسترش همکاری‌ها با اسلام آباد است و می‌خواهد داد و گرفت میان دو کشور بیشتر شود. قابل ذکر است که همکاری متقابلا سودمند بین دو کشور دوست منتظم انکشاف می‌یابند. ما آماده تمام وسایل لازم را جهت تضخیم و گسترش این همکاری‌ها با در نظر داشت که منفعت‌های ملی هر دو کشور استفاده کنیم. در نوبت خود وزیر کارهای خارجه پاکستان نیز گفت کشورش خواهان تقویت همکاری‌ها با دوشنبه به خصوص در سمت مبارزه با تروریسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر است. ما همچنین چالش‌های مشترک را بحث و بررسی کردیم. تهدید تروریسم. حکومت شما موفقانه آن را شکست داد. پاکستان هم موفقانه تروریسم را شکست داد. ما همچنین افزایش سطح اکستریمیسم و عدم تحمل پذیری در سراسر جهان نه تنها در منطقه را بحث کردیم که چگونه بر آن دست بالا شویم. وزیران کارهای خارجه پاکستان و هندوستان برای شرکت در نشست نهم قلبی آسیا روند استانبول به دوشنبه آمده بودند و روز 30 مارس در این همایش برآمد کردند. این دو وزیر همچنین با شیرعلی میرزا وزیر مدافع تاجیکستان نیز دیدار داشتند و به گفته خودشان مسئله همکاری‌های پاکستان و هندوستان و تاجیکستان را در مسائل دفاعی بررسی کردند. بینندگان عزیز، گزارش مفصل همکارانمان را در این زمینه در وبسایت آزادی میتوانید پیدا کنید. департаменти давлатии вазирати кори хориҷии амрико рӯзи сешанбе гузориши солунаи худ дар бораи вазъи ҳуқуқи башар дар кишварҳои ҷаҳонро нашр кард. дар ин гузориш тарзи рафтор ё муносибати кишварҳо бо шаҳрвандонашон шурӯъ аз ҳуҷраҳои овоздиҳӣ то коргоҳҳои дигар арзёбӣ шудааст. дар ин гузориш вазъи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон низ зикр гаштааст ки нукоти асосии он ба зудӣ дар сомонаи мо нашр мешавад. Мумин Аҳмадӣ ҳоло дар бораи масъалаҳои асосии гузориши имсола тафсилот медиҳад. وضع حقوق انسان در سال 2020 باز هم بدتر شده. شماری بیش از حد آدمان در این سال در پی نقض شدید حقوقهای خود اذیت کشیدند. این نقطه در گزارش سالانه دپارتمنت آمریکا آورده شده است. گزارش شیوه مناسبت حکومت‌ها با شهروندان را ارزیابی کرده است. گزارشی که امروز نشر شد از آن شهادت می‌دهد که تمایل‌ها در سمت حقوق انسان همانا به سمت نادرست حرکت دارند. اثبات این را ما هر روز در هر گوشه دنیا می‌بینیم. بلینکن مناسبت حکومت چین با اقلیت‌های مذهبی و قومی را نسل کشی خواند. در گزارش از تبعیض و آزار و اذیت منتقدان و خبرنگاران در کشورهای چون روسیه و بلاروس نگرانی شده است. سارا هالوینسکی رهبر سازمان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ در واشنگتن میگوید این گزارش یک تغییر اداری را در سیاست خارجی برجسته می‌کند.
وقتی شما درباره نقض حقوق آدم فکر میکنید پیش نظر ایران نمودار می شود. من فکر می کنم که رهبریت ایران منفیت دار است و در این قانون شکنی ها دست دارد. بلینکن همچنین از خشونت‌ها در میانمار هم یادآور شد که پس از تبادلات نظامی و بعد پیروزی آون سان سوچی رهبر حزب لیگ ملی هوادار دموکراتیت در انتخابات ماه نوامبر شدت گرفتند. از این نوع گزارش ها در مورد حقوق بشر بسیاری از کشورها برای پیشبرد سیاست کشورها استفاده می کنند. این به آن معنا است که مسئله حقوق انسان همیشه مورد توجه است. هالونسکی تایید می کند که راه و روش در سیاست گذاری ها می تواند به تصمیم یک کشور برای فرستادن سلاح به کشور دیگر تأثیر گذارد. برنامه را ادامه می دهم. در سفارت افغانستان در دوشنبه با برگزاری مراسم نوروز را تجلیل کردند و پناهندگان این کشور را در تاجیکستان گرد هم آوردند. افغانستانی های مقیم تاجیکستان میگویند هرچند تاجیکان و افغان ها فرهنگ مشترک دارند و تجلیل از نوروز را تقریبا یکسان برگزار میکنند، احساس دوری از وطن را آنها نمیتوانند کنار گذارند. براد یوسفی در این نشست شرکت داشت و برای شما گزارش تهیه کرده است. صدها مهاجر افغانستانی نوروز را در سفارت این کشور در دوشنبه عید کردند. آنها از فضای آرام تاجیکستان خوش بودند، اما با وجود شادی و نشاط دلکشان وطن بودند. اما ای که دور هستیم از هموطنای ما و اونها را نمیتونیم ببینیم، با اونها نمیتونیم بشینیم روی یک سفره، نمیتونیم، دور هستیم، کم هستیم اینجا، یک کم دل ما غمگین میشه، کم مشکل بر ما ایجاد میشه. چون این اندیشه خاصی یک یا دو نفر نبود و جشن گیرندگان نوروزی های وطن خود را با حسرت یاد میکردند. طبعا متفاوت زیادی وجود دارد، چون که وقتی در کشور خود ما بودیم با فامیل جشن میگرفتیم، همه یک جا با هم جشن میگرفتیم. فعلا در اینجا که هستیم با مهاجرای افغان دیگه یک جا میشیم و جشن میگیریم. همصحبتان ما میگویند هرچند سنت‌های نوروزی آنها و مردم تاجیکستان به همدیگر نزدیکند، فرق‌ها نیز دارند. قرآن به این یابت میمانیم که مثلا نماد ای که ما مسلمان هستیم، آغاز سال خود با یاد از قرآن، یاد از کلام خدا آغاز کنیم و ماهی را بینیم که یعنی زندگی ما زندگی جاودان باشه و این سکر که میمانیم یعنی که ما وقتی کار فعالیت میکنیم درآمد برای خداوند افزود بده و این نان میمانیم رزق و روزی حلال بر ما خدا عنایت کنه و این سیر که میمانیم سیر برای سلامتی بسیار مهم است، برای سلامتی و تندرستی. همچنان سیب. مهمانان سفارت افغانستان در تاجیکستان جشنگاه خود را طوری آرا داده بودند که تالار از سنت‌های ملی آنها حکایت میکرد. در این کار سفارت نیز نقش بازیده است. شما نمایشات صنایع دستی را که در اینجا مشاهده میکنین، مسلماً زمینه کار در تاجیکستان به هموطنان عزیز ما مساعد شده. صحبت‌هایی که با مسئولین حکومتی دولت تاجیکستان داشتیم، اونا نهایت خوشحال هستند که زمینه‌های کار به افغانای ما مساعد بسازند، در حالی که سطح بیکاری را ما و شما در خود تاجیکستان مشاهده میکنیم. کسایی که در اینجا صنایع دستی را کار میکنن از کار خود راضی هستند. ما تلاش میکنیم که بیشتر زمینهای کاری را برشان مساعد بسازیم. حالا در تاجیکستان رسما بیشتر از 6000 نفر پناهندگان افغانستانی ثبت شده است. برای تجلیل عید نوروز بیشتر از 1000 نفر از افغانستان وارد تاجیکستان شده‌اند. بینندگان عزیز، این گزارش آخری برنامه امروز ما بود. تشکر میگویم از یکایک شما که تا این لحظه ها ما رو همراهی کردید. چون همیشه خبر و گزارش های دیگر رو شما میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیویی همه روزه در صفحه آزادی ویدیو گذاشته می شود. فراموش نکنید. فردا همه شما از آن رو در برنامه منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.